स्टूडेंट्स 8वीं क्लास ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ 10ਵਾਂ ਪਾਠ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਈ ਸੋਚ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇਕਾਂਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਤਰ ਹਨ। इन ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਹੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਲੋਗਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ भी अपनी किताब चुको ते खोल लो। चलो पढ़ने हाँ। इस विच पात्र हैं सुखदेव सिंह है, दलजीत कौर सुखदेव सिंह की पत्नी का नाम है, वो 45 साल की है। सुखदेव सिंह 50 साल का है। प्रीत सुखदेव सिंह की धी है, वो 22 साल की है। अमन सुखदेव सिंह का पुत्र है, वो 20 साल का है। रेशम सिंह विचोला है, वो 50 साल का है। परमजीत कौर रेशम सिंह की पत्नी है तो वो 45 साल की है। ठीक है जी। ये एक तो सुखदेव सिंह तो उसकी पत्नी दो उन्हों के बच्चे हो गए, प्रीत तो अमन, तो एक विचोला तो उसकी पत्नी हो गई। ठीक है जी। चलो हुण पढ़ते। स्थान पिंड का एक खुला डुला घर है। पर्दा उठन ते दलीप कौर विहड़े विच बैठी भांडे मांज रही है। प्रीत कहती है अंदरों आंदी हुई, लियाओ लियाओ मम्मी भांडे मांज दिंदी आ। दलीप कौर प्यार नाल, ना पुत्तर सारी उम्र यही काम करने आ, कुछ दिनां दी तां गल आ, अपनी माँ दे सिर ते मौजां कर ला। प्रीत प्यार नाल अपनी माँ नूं गलवकड़ी पाउंदियां, मम्मी सच्ची तुहाडी बहुत याद आया करेगी। मेरा दिल करदा है कि मैं कदी भी तुहाडे तों दूर ना जावां। दलीप कौर पुत्त ਇਹ ਤਾਂ जग ਦੀ ਰੀਤ ਆ, ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਭੋਲੇਪਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੀਤ ਆ ਮਾਂ, ਜੰਮੇ ਪਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਲੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਵੇ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਕਮਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹਾਏ ਵੇ ਮੇਰੇ ਡਾਡਿਆ ਰੱਬਾ, ਕਿੰਨਾ ਜੰਮੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇ। इन्ने नूं सुखदेव सिंह हत्थ विच वड्डा सारा थैला लैके अंदर आउंदा है। सुखदेव सिंह कहंदा है आउंदियां ही कहंदा है की करदियां पईयां एवें मावां धीआं। प्रीत कुछ नहीं पापा, मम्मी मैनू घरों कड्ढण दी तैयारी कर रही है। सुखदेव सिंह हसदे होए लै पुत्त प्रीत जेड़ा तू दुपट्टा मंगवाया सी। प्रीत ओह पापा तुहानू याद रहा, मैनू लग्या किते तुसी भुल ना गए होवे। दलीप कौर लै तेरा पापा तेरी कही गल भुल जू, घर दा समान लियाउणा तां बेशक भुल जे। सुखदेव सिंह लै होर एक तां धी आ मेरी ते ओह भी इन्नी प्यारी, ओहदा आखा मैं किवें मोड़ सकना। प्रीत अपने पापा नूं गलवकड़ियां पाउंदी आ, पापा तुसी दुनिया तो सब तो प्यारे पापा हो। दलीप कौर प्रीत नूं 1 महीने नूं विआह आ तेरा ते तू सारा दिन बच्चियां वर्गियां हरकतां करती रहिंदी है। प्रीत ओ मम्मी जी तुसी फेर शुरू हो गए। लिफाफे विचों दुपट्टा कढ़ के उपर ले लैंदी है ते गुनगुणाउंदी होई अंदर चली जांदी है। सुखदेव सिंह ते दलीप कौर दोवें हसदे हन। इस कहानी तो असी इन्ना कुछ पता लग गया भी प्रीत कौर जिहड़ी है सुखदेव सिंह ते दलीप कौर दी कुड़ी हैगी है ते ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪਾਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਲੀਪ, ਅਮਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਧੀ ਤੋਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀਪਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਿਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪਾਪਾ, मैं अपनी नूह नूं अपनी धी वांग ही प्यार करांगी। सुखदेव सिंह हाँ सच दलीप, एक जरूरी गल तां मैं तैनूं दसना ही भुल गया, अज तरकाला वेले प्रीत दे विचोले ने आउणा है,
ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਧੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਕੁਰੇ, ਇੱਕ ਕਰ ਜੋ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈ। ਬੱਚੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਾਲੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲੈ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਲਵੇ। ਆਖਿਰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜੂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਦਾ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ, ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਦਲੀਪ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਝਾਂਕੀ ਅਗਲੀ। ਤਰਕਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਭਰਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਕੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕਦਮ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੋਨੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਰਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਰੱਖੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ, ਲਿਓ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਪਏ। ਸੁਖਦੇਵ, ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਮਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰੇਸ਼ਮ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਕ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਵਿਗੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਏ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਣਦ ਆਈ ਏ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਭਾਗ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਆਖਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਧੀ ਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਰਾ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਏ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਲੇਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰਾ ਜੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਲੱਖ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। 10 ਲੱਖ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘਾ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਖਾਣੇ ਤੇ ਪੈਲੇਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਭਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ 20-20 ਲੱਖ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
ਦਲੀਪ ਕੌਰ, ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਰੋ, ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜੋ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਭਰਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲਡ ਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਸੋਚੋ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਏ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ, ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਾਜ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਦਹੇਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਹੇਜ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਅਮਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿੰਝ ਕੱਟੇਗਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਭਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਕਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ, ਰੁਕੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਪ੍ਰੀਤ, ਪਾਪਾ, ਪਿਆਰੇ ਪਾਪਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਤ, ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਵੀਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤ, ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹੀ ਦੇਵੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੀਤ, ਪਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਜੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰੀਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਆਸਰਾ ਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ, ਜਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ।
ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਅਮਨ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ, ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸੁਖਦੇਵ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ, ਅਮਨ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਸਟੇਜ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਂ ਪਾਪਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਜ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ, ਬਸ ਕਰ ਪੁੱਤ। ਪ੍ਰੀਤ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਿਕਰ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਪਾਪਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਲੱਭਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ। ਅਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੁਆਲੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕਾਂਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰ ਲਿਆਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਨ ਦਹੇਜ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਦਾਨ ਦਹੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਭਿਆਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਨਾਟਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੀਤ, ਅਮਨ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਥਾਈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜੂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜੂ ਮਤਲਬ ਵਿਆਜ ਸੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀ ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਜ ਮੀਨਸ ਦਹੇਜ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉੱਤਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ, ਦਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ, ਦਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, ਅਮਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਅਮਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਭੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਲੱਭਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕਿਆਂ, ਮੁਹਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਾਕਿਆਂਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਖਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਅਖਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਗ ਦੀ ਰੀਤ, ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਜਗ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਮਨ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀ। ਤਰਕਾਲਾ ਵੇਲੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਤਰਕਾਲਾ मीन्स सुबह सुबह को बोलते हैं। मैंने यानी कमेंट्स करना। मैंने मारना, ਰਾਧਾ ਦੀ ਸੱਸ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਹੈਸੀਅਤ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਚ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਹਿਣੇ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਜ ਭਰ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਗੱਜ ਭਰੀ ਆਇਆ। ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਆਸਰਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ 2 ਸਫ਼ੇ ਲਿਖੋ। ਸਫ਼ੇ ਮਤਲਬ 2 ਪੇਜ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਤਾਂ ਦਹੇਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਹੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਠੀ ਦਿਓ। ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੱਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜੀ ਗਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਬਈ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ 10 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਭਿਆਸ ਸਹਿਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ।